وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دعوے کے ساتھ ہی اس وقت کی امت مسلمہ بنی اسرائیل شدید کرب میں مبتلا تھی، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر فرمائش پوری کی ہے. جو مطالبات ہم ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام سے رکھتے رہے اللہ تعالیٰ کو ماننا پڑے. حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے جب بھی کوئی فرمائش کی موسیٰ کو اپنے رب سے التجا کر کے اس فرمائش کو پورا کرنا پڑا، اور ان کے نزدیک یہ چیز بھی مسلمہ تھی کہ آخری نبی آخری رسول جس کا ذکر توریت میں بھی آتا ہے، انجیل میں بھی آتا ہے، صحیفہ ابراہیمی میں بھی آتا ہے، زبور میں بھی آتا ہے، ان تمام کتابوں میں آخری نبی کا ذکر ہے، اور جس کے وہ اب تک قائل ہیں یہودی بھی اور عیسائی بھی کہ وہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے ہوگا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کے خاندان میں سے ہوتا ہے. اس وجہ سے یہودیوں کو شدید تکلیف تھی کہ یہ کیوں ہوا. حالانکہ یہودی اچھی طرح جانتے تھے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اللہ کے فرستادہ ہیں، لیکن وہ بغض و عناد اتنا زیادہ تھا کہ اس کو وہ ماننے کو تیار نہیں تھے. اور یہی وصف بیان کیا ہے قرآن کے اندر یہودیوں کا، جب اللہ تعالیٰ موازنہ کرتا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کا، کہ یہودیوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لوگ بغض کے اندر، عداوت کے اندر، نفرت کے اندر بھرے ہوئے، کسی سے محبت نہیں کرتے، کسی سے الفت نہیں کرتے، کسی سے پیار نہیں کرتے سوائے اپنی قوم کے جن کو وہ بنی اسرائیل سمجھتے ہیں، انہیں سے وہ تعلق رکھتے ہیں، اس سے کسی اور سے تعلق رکھنا پسند نہیں کرتے. جبکہ عیسائیوں میں کہا گیا کہ یہ لوگ محبت کرتے ہیں لوگوں کے اندر رحمی، ان کا دل رحمی ان کے اندر ہے. اور عیسائیت کوئی نسلی وراثت کا مذہب نہیں ہے، جبکہ یہودیت وہ نسلیت کے اوپر منحصر ہے. یعنی آج اگر کوئی شخص ریشنلسٹ ہے، بدھسٹ ہے، ہندو ہے، اگر وہ عیسائی ہونا چاہے تو عیسائی ہو جائے گا، مسلمان ہونا چاہے تو مزے سے مسلمان ہو جائے گا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن وہ یہودی نہیں بن سکتا، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ یہودی صرف وہی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. بنی اسرائیل میں سے جو لوگ ہیں وہ یہودی ہو سکتے ہیں، اس علاوہ کوئی یہودی نہیں ہو سکتا. اور ان کا مشن کیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جب ان کا کرائسٹ آئے گا، ان کا عیسیٰ آئے گا، وہ عیسیٰ کے ابھی تک منتظر ہے. بہت بڑا مغالطہ ان عیسائیوں کو یہودیوں نے ڈال دیا. حالانکہ معاملہ حقیقت یہ ہے جو کتابوں میں مرقوم ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں بھی مرقوم ہے. ان کا کہنا یہ ہے یہودیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نقل کفر نباشت کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ان کی ماں نے بدکاری کی، مجہول النسب ہے یہ بندہ، اور اس کو تم نبی بناتے ہو، رسول بناتے ہو، ہم اس کو نہیں مانتے. اور یہ چیز کھل کے اب بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ کو نبی نہیں مانتے، ہمارا نبی وہ رسول وہ تو آنے والا ہے، جسے وہ ہمارے نزدیک جو دجال ہے وہ ان کا نبی ہے، وہ آئے گا یقیناً دنیا کے اندر. ان کا یہ نظریہ بھی موجود ہے. لیکن یہ رومن کرائسٹ والے کیتھولک لوگوں نے ان کی جال میں آ گئے، یہ پاپزم سارا ایجاد کیا. یہ اصل میں یہودیوں کی ایجاد ہے. ان کا اصل جو جد انجب تھا یہ پاپزم کا، وہ بھی اصل میں یہودی تھا. اس نے دھوکہ دیا کس طریقے سے اتنی بڑی اکثریت کو ہم اپنے مخالف نہیں کر سکتے لیکن ان کو منایا جائے. لیکن عیسائیوں کے اندر جو گروپ غیر کیتھولک ہیں
وہ لوگ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے غاصب ہیں, ہمارے نبی کے سب سے بڑے دشمن دنیا کے اندر وہ یہودی ہی ہیں, مسلمانوں کو دشمن نہیں سمجھتے. وہ ان یہودیوں کے اسی بغض کی وجہ سے ایک بندہ عبداللہ ابن سبا وہ پیدا ہوتا ہے یمن کے اندر, اور وہ اصل میں یہودی ہے. وہ چاہتا ہے کہ کسی مسلمانوں کے اندر جو معاملہ چلے اس کو بند کر دیا جائے, اس راستے کو ان کو ہٹا دیا جائے, بھٹکا دیا جائے. وہ ایک دعویٰ کرتا ہے کہ لوگوں تم یہ نہیں جانتے کہ حضرت علی کون ہیں, وہ تم یہ نہیں جانتے کہ ہمیشہ نبوت کے بعد وراثت میں معاملہ چلتا ہے. حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا وسیع مقرر کیا ہے علی کو, اور اس سے پہلے 3 خلفاء نے ان کی حکومت کو غاصبانہ طور پہ قبضہ کر لیا ہے. اصل حق علی کا تھا اور علی کو انہوں نے ہٹا کے غصب کر لیا, تو یہ سمجھو کہ تمہارا حق انہوں نے چھین لیا. یہ اصل میں پہلا فرقہ ہے, پہلا ایک جو بگاڑ پیدا ہوا اسلام کے اندر وہ صرف یہی ہے, باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کی پرواہ نہیں کرتے. اصل فرقہ یہی تھا جو عبداللہ صبح کی اولاد نے انہوں نے مل کے بنایا اور امت مسلمہ کے اندر تفرقہ ڈال دیا. مضمون بڑا لمبا ہے, میں پہلے بھی کئی بیان کر چکا ہوں, لیکن مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو لوگ آج علی کو ماننے والے ہیں اور یہ غلط فہمی نکال دے کہ ہم علی کو ماننے والے نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو شخص اہل بیت کا منکر ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ابو بکر بھی ہمارے ہیں, عمر بھی ہمارے ہیں, عثمان بھی ہمارے ہیں, علی بھی ہمارے ہیں, حسن بھی ہمارے ہیں, اب معاویہ بھی ہمارے ہیں, یہ تمام ہمارے ہیں. ہم ان کے وارث ہم ہیں. کوئی اور دعویٰ کرے تو کرتا چلا ہے کہ ہم ان کے دعوے کو قبول نہیں کرتے. اب انہوں نے اور معاملہ تو کیا, ان کی شیعت کو جو مذہب ہے اصل میں یہ ہے نفرت کے اوپر بنیاد ہے. ان کی ابتدا ہی نفرت سے ہوتی ہے, ابتدائی انکار سے ہوتی ہے, ابراہی نفرت اور اس کے بعد بغض عداوت سے ہوتی. اوروں کو چھوڑ دیجئے, اوروں کے بارے میں اگر ایک بندہ جو بالکل خالی ذہن ہو, اب وہ صرف شیعوں کے اندر رہ کے اس کی پرورش ہوئی ہو تو اس کا ذہن کیا بنتا ہے. میں سے مختصر آپ کے سامنے اشارات رکھوں گا. اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے اپنا آخری رسول محمد علیہ السلام دنیا کے اندر بھیجا, اس رسول نے دعوت دی, 23 سالہ محنت مشقت کر کے ایک جمعیت فراہم کی. اس جمعیت کا فراہم ہونے کے بعد اس جمعیت نے دنیا کے اندر اقتدار حاصل کیا, مدینہ کی ریاست قائم کی. اس ریاست کے نتیجے کے اندر دنیا کے اندر مسلمان کی جو طاقت ہے وہ پھیلتی چلی گئی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سوائے 12 یا 15 افراد کے پوری امت مسلمہ مرتد ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, ان کی کتابوں میں لکھا نہ ہو تو میری گردن پکڑ لو. اب اس سے وہ جو نیا بندہ ہے جو خالی ذہن ہے, اس کے ذہن میں کیا آتا ہے, یار موسیٰ بھی کامیاب ہو گئے تھے, چلو ان کے پاس کچھ لوگ تھے, کچھ حواری ان کے بھی تھے, نوح کے پاس بھی کچھ لوگ تھے, 100 کے قریب اس کے پاس بھی تھے, باقی اور نبیوں کے پاس بھی ان کی حکومت موجود تھی. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ وہ تو بالکل ہی ناکام ہو گئے. ان کے پاس تو ٹوٹل 12-15 لوگوں کے علاوہ کوئی بچا ہی نہیں, سب لوگ مرتد ہو گئے. پہلا تصور اس کے ذہن میں یہ آتا ہے. دوسرا تصور یہ آتا ہے کہ اس اسلام نے جو محمد علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے شروع سے ہی زیادتی اور ظلم کا ایک بازار گرم کر رکھا تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ جو وسیع تھے, جو اللہ کے نبی کے نائب تھے, ان کو ہٹا دیا, ان کو غصبانہ قبضے میں سائڈ میں لگا دیا. اور پھر تصور کیا بنتا ہے حضرت علی کے بارے میں, یہ بالکل ایک ایسا تبصرہ ہے جس کے بارے میں کوئی تعصب نہیں. نعوذ باللہ ہم حضرت علی کے بارے میں تعصب کر اپنے ایمان خراب کریں گے, کبھی نہیں کر سکتے. تصور کیا آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے, امام سمجھتے تھے. امامت تصور اسلام کا نہیں ہے, یاد رکھیے. ہمارے سنیوں کا تصور امامت کا ہے ہی نہیں, ہمارا خلافت کا تصور ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش 25 سال حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کی زندگی گزارتے ہیں. اور کیسے گزارتے ہیں؟ ان تینوں خلفاء کے دست و بازو ہیں. جو مشورہ ہوتا ہے ان سے کیا جاتا ہے, جو بات کسی دن سے مشورہ کر کے کام کیا جاتا ہے. ان کا امت مسلم کے بہت بڑا مقام ہے. ان تینوں خلفاء نے یہ مقام حضرت علی کو دیا ہے. لیکن شیعوں کے نزدیک حضرت علی وہ سمجھتے تھے میرا حق ہے, لیکن نہیں ملا ان کو. وہ سمجھتے تھے کہ میرا جو خلافت کا معاملہ اس کا حق میرا بنتا ہے, لیکن وہ خاموش رہے. کیا تصور میں آپ کے ذات کیا کیسی شخصیت کے بارے میں کیا تصور پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی نعوذ باللہ اتنے بزدل تھے کہ وہ ان کو اپنا حق وصول نہیں کر سکے, چپ بیٹھے رہے. 25 سال تو کوئی بات نہیں, کوئی لڑائی نہیں, کوئی جنجال نہیں, کوئی فتنہ نہیں, کوئی صحابہ صلاتہ کے خلاف کوئی بات نہیں,
कोई बंदा साबित नहीं कर सकता। हजरत अली के बारे में शियों की कुतुब उठा के देख लो, कोई बंदा ये साबित नहीं कर सकता हजरत अली ने किसी मौके के ऊपर तीनों खुलफा के बारे में कोई बात की हो। सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि अशद्दा वल कुफार रुहमा बैनकुम मिस्दाक, ये लोग वो थे कि अल्लाह फरमाता है कि मुसलमानों का तसव्वुर क्या है कि अशद्दा वल कुफार, ये लोग कुफारों के बारे में बड़े सख्त हैं, रुहमा बैनहुम, अपने आपस में बहुत मोहब्बत करने वाले, शफीक मोहब्बत करने वाले। और जिन लोगों की तरबियत अल्लाह के रसूल ने की हो, हम उसके बारे में कभी सोच सकते हैं कि वो दावत करता होगा, मुसलमानों से नफरत करता हो? लेकिन इनके नज़दीक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत ना मिलने के बावजूद जुल्म क्या होते हैं। अब देखिए, अब ये तस्वुर देखिए बनाया क्या जा रहा है, ये बाकायदा प्लान करके बनाया जाता है कि किसी शख्स की मोहब्बत में इतने आगे चले जाओ, असल में उसको तुम उसकी बेइज्जती कर रहे हो, लेकिन हम उसकी मोहब्बत कर रहे हैं। उनकी किताबों में लिखा है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद हैं, मदीना के अंदर हैं, हज़रत उमर आते हैं, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे को लात मारते हैं, उनको बाहर निकाल के उनकी बेइज्जती करते हैं, उनकी पिटाई करते हैं, थप्पड़ मारते हैं, फिर एक लात मार के हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हमल गिरा देते हैं। जरा थोड़ी देर के लिए सोचो, कोई अगर मेरी बीवी के साथ ये करे, मेरी बेटी के साथ ये करे, मैं बर्दाश्त करूंगा? आप बर्दाश्त करेंगे कभी? हज़रत अली नौज़ुबिल्लाह इतने कि वो नीचे हो गए थे, उनको परवाह नहीं है, हज़रत उमर ने ये मान लिया, फिर भी खामोश रहे। ये झूठ का इतना बड़ा परंदा है जिसका कोई तस्वुर नहीं किया जा सकता कि हज़रत अली फिर भी खामोश रहे। पहले खिलाफत छीनी, फिर भी खामोश रहे, फिर अपने घर के अंदर उनको जुल्म हुआ, फिर भी खामोश रहे, फिर उनको बाग़ फ़िदक का हिस्सा नहीं दिएगा, फिर भी खामोश रहे। बाग़ फ़िदक का मामला भी देख लीजिए, इसको बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है लोगों का कि बड़ा जुल्म किया अबू बकर ने, उमर ने, उस्मान ने, कि बाग़ फ़िदक का जो विरासत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसमें से बेटी को हिस्सा नहीं दिया। पहली बात तो ये समझ लीजिए, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आती हैं हज़रत हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह के पास, कहती हैं कि ऐसे मेरी विरासत है, मेरे बाप का मुझे हिस्सा दिया जाए। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया नबियों की कोई विरासत नहीं होती, नबियों की विरासत हमेशा वो माल गनीमत हो जाती है, वो वक्फ हो जाती है, वो किसी को तकसीम नहीं की जा सकती, ये हुकूमत और सरकार की मिल्कियत बन जाती है, तुम्हें नहीं दी जा सकती। हक़ बात। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस चीज़ को कबूल किया, बखुशी कबूल किया। जब हदीस सामने आ गई, रसूल को फरमाने कबूल कर लिया उन्होंने। मगर इनकी बात वो ख़त्म नहीं करती, फितना फैलाना, समझ दो फितना फैलाना है। फिर कहा गया कि ये नहीं दी गई, वो जुल्म किया गया, अली भी नहीं गए, उनको भी नहीं दी गई। अब ये एक चीज़ नुक्ता मैं आपके सामने रखता हूँ कि हज़रत उमर ताला की खिलाफत ख़त्म होती है, उस्मान की होती है, फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह की खिलाफत आती है। कोई बंदा उनसे ये सवाल करने की जुर्रत कर सकता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह को 6 साल उन्होंने हुकूमत की, वो बाग़ फ़िदक का मामला क्यों अपनी विरासत में नहीं लिया, अहले बैत को वो क्यों नहीं दिया? अगर वो जायज़ काम होता तो हज़रत अली कभी नहीं पीछे आते, वो देते, क्योंकि वो बात करने के अंदर उनकी बड़ी जुर्रत थी, समझते ले लेते और उनको देते। लेकिन आज तक वो बाग अब भी वो गवर्नमेंट सरकारी उसकी मिल्कियत है, किसी की ज़ाती मिल्कियत में नहीं है। लेकिन फितना फैलाना आसान है, बनाते चले जाओ। ये मामला तो एक हो गया। इससे अब आप देख लीजिए, पहले हज़रत अली का किरदार उन्होंने ख़त्म किया, जो कहा जाता है कि हज़रत अली खामोश है, उसका एक नज़रिया समझ लीजिए, उसकी वजह क्या है, और उनके भी एक दलील लगती है, क्योंकि हर बंदा दलील रखता है उसके बारे में। इनका एक तक़िया के नाम से एक अकीदा है अहले शियत हज़रात का, वो कहते हैं कि अपने दीन को छुपा लो, जिस बात को तुम हक समझते हो नहीं हासिल करते, छुपा लो, उनके साथ मिल जाओ, फट के हमारे पास आएंगे, हमारे बैठ के नमाज भी पढ़ लेंगे। वो बेशक हमें मुसलमान ना समझते हों, वो हमारे पास नमाज भी पढ़ लेंगे, हमारी बात में हम यहाँ मिला देंगे, वो समझेंगे कि इससे उनके रुतबे बुलंद होते हैं कि हमने धोखा दिया, काफिर जीतने के लिए, अपना मकसद हासिल के लिए हमसे मोहब्बत का इजहार करते हैं, दर हकीकत हम उनसे मोहब्बत नहीं करते। ये उनका अकीदा। इसकी वजह से कहते हैं हज़रत अली भी 25 साल अकीदा तक़िया करते रहे, यानी वो नमाजें अबू बकर के पीछे पढ़ते रहे, उमर के पीछे पढ़ते रहे, उस्मान के पीछे पढ़ते रहे और तक़िया करते रहे। फिर एक और बात देख लीजिए, अगर वाकई इनके अंदर इतनी नफरत थी, इतनी बोझ था, हज़रत अली वाकई इतने बुरे समझते थे इन तीनों खुलफा को, हज़रत उस्मान जिस वक़्त वो अपने मुहासरा किया जाता है, बलवाई उनको मुहासरा करते हैं, हज़रत अली किसको मुकर्रर करते हैं कि जाओ तुम उनकी हिफाजत करो, ये खलीफा तो रसूल हैं, ये तुम्हारे खालू हैं, इनकी हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मे है। हज़रत हुसैन, हज़रत हसन हुसैन दोनों को मुकर्रर करते हैं, तुम जाओ सिपाही बन के उनकी हिफाजत करो। ये असल में हकीकत है, और हकीकत यही है कि मोहब्बत सहाबा के दरमियान जितनी मोहब्बत थी, कोई जितना भी प्रोपेगेंडा करता रहे, उसकी कोई कीमत नहीं डाली जा सकती। हकीकत यह है कि उनके अंदर शदीद मोहब्बत थी, जिससे इनको शदीद नफरत। अब ये बातें तो एक हो गई, एक तमाम मसूल की मैंने बता दी कि इन्होंने हज़रत अली को भी नहीं छोड़ा और हज़रत हसन को भी नहीं छोड़ा।
ابھی آپ سوچ لیجئے, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 25 سال کی حکومت خلفائے راشدین خلفائے ثلاثہ کی حکومت رہی, حضرت علی اس کے اندر موجود رہے, پھر 6 سال کی حکومت کروں گے, 5-6 سال کی حکومت حضرت علی کے لیے وہ خاموش رہے, اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے. یاد رکھیے اللہ کے رسول کی وہ پیشن گوئی. اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا, یہ میرا بیٹا امت مسلمہ کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کا باعث بنے گا. الفاظ دوبارہ نوٹ کر لیجئے, یہ میرا بیٹا امت مسلمہ کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کا باعث بنے گا. وہ 2 گروہ کون ہیں؟ جن کو اللہ کے رسول امت مسلمہ کا فرد قرار دیتے ہیں. وہ 2 گروہ مسلم وہی ہیں, ایک طرف سے حضرت علی کا لشکر تھا اور ایک طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا لشکر تھا. ان دونوں کو کہا یہ دونوں اکٹھے ہوں گے, اور کیسے انہوں نے کیا قربانی دی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ 6 مہینے خلافت کی, اس کے بعد باقاعدہ خلافت سے دستبردار ہو کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کر لی. حضرت حسن نے بیعت کر لی, حضرت حسین نے بیعت کر لی. کچھ جھٹلا سکتا ہے اس کو؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ وہ 8, 10, 15, 20 سال کے بچے تھے. وہ تصور رہیے, وہ بوڑھے آدمی تھے, 50 سال کی عمر تھی, جہاں دیدہ شخص تھے, اللہ کے رسول کی تربیت یافتہ تھے. وہ کبھی ایسا کام نہیں کر سکتے جو اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف. اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال تک زندہ رہے, اور 20 سال تک وہ بیت المال سے وظیفہ لے کے اپنا معاملہ چلاتے رہے. حضرت معاویہ ان کو کہا تھا جتنا آپ کو مال چاہیے میں آپ کو دینے کو تیار ہے. کوئی تلوار نہیں, کوئی جنگ و جدل نہیں, کوئی دشمنی نہیں, کوئی منافرت نہیں, کوئی نفرت نہیں. تمام امت مسلمہ کام پوری دنیا کے اندر ایکسپینشن کا معاملہ جاری ہے. پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی فوجیں آ رہی ہیں, تمام لوگ اہل بیت سمیت سب ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یہ تصور کبھی پیش کیا کسی نے؟ یہ تصور پیش کرو گے تو تمہارا سارا دامنا ادھر ان کے دھام کے نیچے گر جائے گا. تم جو نفرتیں پھیلاؤ, نفرت تو تھی نہیں وہاں پہ. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجیے یہ تمام چیزیں ایک طرف ہو گئی. ہم ایک اور بات کر کے اپنی بات ہم اصل میں ہم یہ نہیں چاہتے جو فتنہ پھیلایا جا رہا ہے پاکستان کے اندر. فتنہ کیا پھیلایا جا رہا ہے؟ جس طریقے سے عراق و شام کے اندر قتل و غارت شروع ہوئی, مسلمانوں کے درمیان وہاں پہ سنیوں کو تہ و تیغ کر دیا گیا, جس طریقے سے لیبیا میں کر دیا گیا, جس طریقے سوڈان میں کر دیا گیا, اس طریقے سے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ معاملہ کیا جائے, اور یہ اسی کا شاخسانہ ہے. میں نے آپ پہلے بھی ایک فرض کیا تھا, بھائیو میری اپنی بےعزتی کرو, میری داڑھی پکڑ لو, میں قبول کر لوں گا. میرے ماں باپ کی بےعزتی کرو, قبول کر لوں گا. میری بیوی کی بےعزتی کرو, قبول کروں گا. بیٹی کی بےعزتی کرو, قبول کر لوں گا. لیکن جو بندہ یہ کہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, الفاظ میں کیسے ادا کروں اپنی زبان سے, جو حضرت صدیق کی اسلام کا انکار کر دے, جو طلحہ و زبیر کو جہنم کا وہ دائی قرار دے دے کہ ان شخص کا دائی ہوگا, اور پھر بات یہاں تک نہیں پہنچتی. الفاظ کیا ہیں جس کے اوپر ہمارا دل جلا ہے کہ یہ کہتے ہیں جب ہماری امامت کا معاملہ آئے گا, ہمارا وہ امام غائب نکلے گا, ہم ابو بکر صدیق کو, حضرت عمر کو, حضرت عثمان کی لاشوں کو نکال کے ان کو پھانسی دیں گے. اپنی طرف سے کہوں میری گردن پکڑ لو. اگر انہوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر تو ہمارا حق بنتا ہے, ہم تمہاری بات کو منع نہیں کر سکتے, تم جو بھونکتے چلے جو کرو, لیکن اعلان یہ کرو کہ تمہاری گردن پکڑی جائے گی. اور یہ معاملہ کس کے دور میں ہوا ہے بڑھ کے؟ یہ غلام حسین نجوی ملعون نے تو ساتھ پیسے لکھ کے چلا گیا تھا وہ. اور دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ نہیں بنتا, ہم قرآن کو ماننے والے ہیں, قرآن اللہ کی کتاب ہے, قیامت تک اس کے اندر کوئی تحریف نہیں ہو سکتی. لیکن وہ کہتے ہیں, امام جعفر صادق نے کہا اصل قرآن جو ہے اس کے 40 تو تم نے عثمان کے تھرو لے لیے, اور باقی 10 جو امام غائب کے پاس ہیں اس کے اندر تمام خلافت کا بھی ذکر ہے, امامت کا بھی ذکر ہے, اس کے اندر ہماری تمام چیزوں کا ذکر ہے جو چھپا دیا گیا. سوچو, ایک اور بات نقطے کی بات کرتا ہوں آپ کے سامنے. اگر فرض کیا میں سمجھتا ہوں کہ ہم 4 بندے بیٹھے ہیں, چاروں بندے ہمارے دشمن ہیں, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں, ہر قسم کی دشمنی ہمارے سے روا ہے, ان کی کسی بات کو میں کیسے قبول کر سکوں؟ منطقی بات ہے یہ قرآن جس کو ہم مانتے ہیں, یہ قرآن کس نے جمع کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے. حضرت عثمان کو وہ مسلمان نہیں سمجھتے, اس کے اوپر ایمان کیسے لا سکتے؟ ممکن نہیں ہے. ان کے دلیل کے مطابق یہ بات بالکل درست منطقی ہے کہ جس شخص نے جمع کیا ہمیں اس پہ اعتبار نہیں, تو ہم کیسے کہ قرآن سچا ہے. یہ باتیں وہ کرتے ہیں. دوسری بات, قرآن کا معاملہ تو کلیئر ہو گیا کہ ان کا معاملہ مختلف ہے.
दूसरी बात हदीस क्या आ जाती है। हमारी हदीस क्या है, बड़ी बड़ी किताबें साहिह सित्ता है, मुस्लिम, बुखारी, माजा, इब्न तिरमिजी, इब्न मुस्लिम वगैरह तमाम चीज़ें हमारी वो हैं। ये हम इसको सिखा हमारी बात है कि अल्लाह के रसूल की सही किताबें हैं, और उसके अंदर जिस हदीस को भी उठा के देख लें, लिखा क्या होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। किसके थ्रू फरमाया? उन साहबियों के नाम में सनद है पूरी। और हम हमेशा हर हदीस के अंदर यही होता है कि अल्लाह के रसूल से बात मंसूब की जाती है, और इनके यहाँ कोई बात अल्लाह के रसूल से मंसूब नहीं की जाती। कहा जाता है इमाम जाफर सादिक ने ये फरमाया, इमाम जासिर ने ये फरमाया, ये फरमाया, ये फरमाया, उसकी सनद को पता नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, बात तल्ख है लेकिन हकीकत है, मानो या ना मानो, फांसी लगा दो मुझे, बात हकीकत है। कादियानियों ने क्या किया था? एक नबूवत का दावा किया, गुलाम मोहम्मद कादियानी लानती को कि ये अल्लाह का नबी है। इन्होंने क्या किया? अब समझ लीजिए, जरा सुन लीजिए, इनकी किताबों के अंदर जो इनके इमामों का दर्जा है वो आप सुन लीजिए। इमाम अपॉइंटेड होता है अल्लाह की तरफ से, जिस तरह से अल्लाह अपने नबियों को भेजता है, नाम लेके फलां नबी तू फलां इलाके में जाएगा, फलां नबी इलाके में जाएगा, अपॉइंटेड होता है, वो अल्लाह का नुमाइंदा होता है। वो अपनी मर्जी से नहीं आता, कोई नबी भी अपनी मर्जी से नहीं आता, हत्ता कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से नहीं आए, अल्लाह ताला ने इनको अपॉइंट किया तो दुनिया के अंदर आए हैं। इनका नजरिया ये है कि इमाम अल्लाह की तरफ से अपॉइंटेड होता है, नंबर एक। नंबर दो, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा, तमाम लोगों का मुश्तरका अकीदा ये है कि हर नबी मासूम होता है, हर नबी को अल्लाह ताला की हिफाजत हासिल होती है कि वो गलती नहीं करता कोई। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई दुनिया के अंदर कोई बंदा मासूम नहीं, अबू बकर सिद्दीक भी मासूम नहीं, उनसे भी गलती का सदूर मुमकिन है। ये असूली तौर पर ये बात समझ लीजिए। इनके नज़दीक इमाम मासूम होता है, उससे गलती नहीं हो सकती। और तीसरी बात, जो सिफात हम अल्लाह के बारे में कहते हैं, वो कहते हैं हमारे इमामों को तसर्रुफ हासिल है, दुनिया के अंदर कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। खिलाफत इस्लामिया किताब है खुमैनी की लिखी हुई, उससे आप देख लो, कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता जब तक इमाम उसको न चाहे। अब ये तीन चीज़ों को अपने सामने रखिए, फिर देख लीजिए कि इनके इमामों का जो दावा है, इसके ऊपर इमाम इसके कितने पूरे उतरते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में इनका अकीदा है कि वो मुश्किल कुशा हैं, हाजत रवा हैं, बिगड़ी बनाने वाले हैं, कश्तियों को पार लगाने देने वाले हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी। हज़रत अली कहते हैं कि मैं जिस तरह खिलाफत मेरे पास आई है, मैं मजलूम शख्स हूँ, दुनिया की तरफ से तमाम लोग मेरे मुखालिफ हैं, मैं जिनका दिफा करना चाहता हूँ मैं दिफा करने की इजाज़त नहीं है। हज़रत उस्मान के कातिलीन का लिए जो मुतालबा पेश किया गया कि इनके कातिलों को पकड़ो, हज़रत अली कहते हैं मैं पकड़ने को तैयार हूँ, वो मेरा भाई है, मेरा हमजुल्फ है, मैं उसके कातिलों को क्यों ना पकड़ूंगा। 10,000 लोग खड़े हो गए, कहते हैं हम सब कातिल उस्मान है, क्या करना तुम कर लो। हज़रत अली मजबूर हो गए, मजबूर महज हो गए, अपने दोस्त के, अपने भाई के कातिलों को पकड़ने के लिए मजबूर हो गए। मजबूर हो वहाँ पे शिफ्ट करके वो अपने कूफा के अंदर वो अपने दारुल खिलाफत को ले गए। ये तस्वुर हमारे सामने है या नहीं है? और देखिए इसका नतीजा क्या निकलता है कि पूरी दुनिया के अंदर ये शोफ हुआ, गुलाम रहा कि बड़ा जुल्म हुआ, बड़ी ज्यादती हुई, कुछ काम नहीं है। और तमाम आइम्मा के बारे में आप देख लीजिए, किसी इमाम ने ऐसी बात है। दूसरी एक और आखिरी बात बार के अपनी ख़त्म करता हूँ। देखिए मैं पहले ये बात कई मरतबा से कर चुका, लेकिन आज इसके करना मकसूद है कि हमें जहन में समझ आए कि किस तरीके से हमें प्रोपेगेंडे के मुब्तला किया जाता है। 72 शहीद हुए करबला के अंदर, किसी को शक है? शहीद हुए, आप कहिए है शहीद हुए नहीं हुए? अब उन लोगों के सारों के नाम बताओ क्या क्या हैं। इनके जो 11 इमाम हैं उनकी औलादों के नाम बताओ क्या क्या हैं। तकरीबन हर इमाम का, हर इमाम के बेटों के नाम, अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं, अली भी हैं, उस्मान भी हैं। अल्लाह के बंदो कहाँ जाते हो तुम लोग? लोगों को धोखा कैसे देना चाहते हो तुम? क्या तुम्हें पता नहीं कि कोई शख्स इन बेटों की औलाद नाम किसने रखता है? कभी हामान, शद्दाद, कारून, अबू जहल किसने रखा है? कोई रखेगा? कभी भी नहीं रखता। इन लोगों की मोहब्बतें थी उनके साथ, लेकिन इतना परवट किया गया, तब बिगाड़ा गया को समझा गया कि इनके साथ दुश्मनी थी। अब लोग अपने दुश्मनों के नाम, अपने नाम पे बच्चों के नाम नहीं रखता। ये वो तमाम हकीकतें हैं। हम हुकूमत के वक्त को भी आगाह करना चाहते हैं कि मदीना की रियासत का नाम लेने वालों, तुम किस तरफ जा रहे हो? उससे पहले जुल्म पाकिस्तान कभी भी नहीं हुआ जितने समय तुमने कर ली। और एक और बात, ये सियासत इतना गंदा खेल है, इसके अंदर लोग अपना ईमान फरोख्त कर देते हैं। मेरे अपने बड़े अच्छे दोस्त अहले हदीस मसलक से उनका ताल्लुक है, लेकिन वो हुकूमत के साथ हैं, सियासत के अंदर हैं। उनके बारे में कल मैंने पोस्ट देखी कि वो दाता दरबार में जाके हाथ उड़ा के दुआ मांग रहे हैं, कब्र पे खड़े होकर, जो कि हराम है। गैर अल्लाह से मांगना हराम है। गैर अल्लाह की उस शबी को बनाना, उस तरीके को बनाना जिसे समझे लोग ये समझे कि शायद ये मांग रहा है, हराम है ये, लेकिन किया उसने। और आखिरी बात,
शेख रशीद साहब ने भी कल गुलफिशानी और की है। वो कहते हैं कि कल का जो इजलास हुआ है, कल जो रैली निकली है, जो जलसा हुआ है यहाँ पे, ये सिया और सुन्नी की दरमियान मुनाफत फैलाने की एक बहुत बड़ी साजिश है। अल्लाह तुम्हें हदायत दे, कल इस्तेमाल करते पता करते इब्तिदा किसने की है। अगर वो आसिफ अली ये बकवास ना करता, ये लोग बात ना निकलते, अगर तुम्हारी किताबों को तमाम चट्टा पट्टा खोल के सामने ना रखता, सहाबा के खिलाफ बात ना करते, ये ना निकलते। तुम क्या चाहते हो कि वो भूखते चले जाएं और हम उनको रोके नहीं ना? और जुल्म कितना होगा। शेख रशीद तुम्हारे बारे में बड़ा गुमान था कि तुम तो मौलाना गुलामुल्लाह खान के शागिर्दों में से हो, तौहीद को जानने वाले हो, लेकिन तुमने एक कुर्सी के लिए अपना दीन फरोख्त कर दिया। लानत है ऐसी कुर्सी पे जो तुम्हें अपने दीन से मुनफिर कर दे। हम फिर भी कहते हैं हुकूमत वक्त को, जिन लोगों के हाथों तुम यरगमाल बने हुए हो, ये तुम्हारे भी दुश्मन है, तुम्हारे दीन के भी दुश्मन है और तुम्हारे पाकिस्तान के भी दुश्मन। कभी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे ये लोग। साथ ये बात हम दिल जली से करते हैं, हमारा दिल नहीं मानता इंसुम करने को, लेकिन हम चाहते हैं कि मुसलमानों के दौरान तफरका ना डाला जाए। तुम सहाबा के खिलाफ बात मत करो, हम तुम्हारी तमाम बातों को छोड़ देंगे, नहीं मानेंगे, अपने घर में बैठ के जो मर्जी करते फिरो। मकसद क्या है? इन लोगों को मना कर दिया जाए, कानून साजी की जाए, और अगर नहीं करोगे हाथ खुले हैं, फिर वही हाल होगा जो शाम में हुआ है, वही हाल होगा जो इराक के अंदर हुआ है। फिर कहोगे कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैल गई है। और आपको ये भी मालूम नहीं है, बात पर्दे की है लेकिन रुसवाई की है। आप जाके देखो शाम के अंदर कितने पाकिस्तानी जाके वहां से ट्रेनिंग लेके आए हैं कि हमने किस तरीके से दहशतगर्दी करनी है। और अब तो फौज को भी सब चीजें पता है कि किस तरीके से हमारी मशरकी सरहद से चीजें निकलती हैं, लोग आते हैं। और चित्राल से किस तरीके से असलों के ढेर पकड़े गए, ये किसके लिए? इंडिया के साथ लड़ने के लिए आए थे। हम जब बात कहते हैं कि बात करते हो, हमने जब इस स्टेज से बात की है अल्लाह के रसूल के अलावा तीसरी बात नहीं की। जो अल्लाह के रसूल का दुश्मन है उसको किसी को माफ नहीं कर सकते, चाहे हमारी गर्दन को उतार दो। कल का जलसा इतना बड़ा मजेदार हुआ, मैं खुद गया था, हम 4-5 घंटे में रह के आया हूँ। अंदर लाखों का मजमा था, 2-3 किलोमीटर के अंदर कुछ नहीं था, सिवाय लोगों के थे। लेकिन हमारा ये नाहंजार मीडिया जो औरतों के बारे में तो मुइना बातें चलाता है, लेकिन एक बात करने के तैयार नहीं। एक बात उन्होंने नहीं की कि कितने लोग इकट्ठे हुए, कराची में लाखों लोगों का मजमा हुआ। उनका मकसद क्या था? कोई सियासत थी? और हमने कल कह दिया था वहां के अंदर, यहाँ पे किसी बंदे को सियासत करने की इजाजत नहीं है। फजलुर रहमान साहब, आपकी अदावत है तो बाहर होती रहेगी। ये मामला खालिस दीनी और मजहबी है, इसके अंदर किसी बंदे को सियासत करने की इजाजत नहीं दे सकते। किसी बंदे का नारा नहीं लगेगा, किसी जमात का, किसी फिरके का कोई इसके अंदर वो न पोस्टर होगा न झंडा होगा। सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा कि हमारे असहाब की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें मौका दिया जाए, कानून बनाया जाए, जो लोग असहाब के खिलाफ बात करते हैं उनको कैफ़रे किरदार पहुँचाने के लिए कड़ी सजा दी जाए। इसके अलावा हमें कोई मुतालबा नहीं है। हज़रात, असल मसला पता है क्या है? असल मसला ये है कि हमें अपने दीन के बारे में मालूमात नहीं है, बिल्कुल नहीं। जैसा हम देखते हैं दुनिया के अंदर वैसा चलता है। और ये लोगों का दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इतना गलबा हो चुका है कि 5% से ज़्यादा पाकिस्तान में ये नहीं है। हर अदारे में चले जाओ, बड़े से बड़ा हेड इनका लगा होगा वहाँ पे, उसे जो कुछ करना है देख लो। जो वो जस्टिस नजवी साहब का आपने देख ही लिया होगा मीडिया पर, किसी वो अपने आप को छुरियाँ मारते फिर रहे हैं। ऐसा बंदा कभी इंसाफ कर सकेगा? वो इसके सामने कोई मुकदमा आ जाए साहबा का, उनकी हमायत में बात करेगा? कभी नहीं करेगा। इस तरीके से हमारे वजारत के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, अब तो वो सुना है कि वो एक बड़े चहीते लाडले हैं इमरान खान के, अब तो उनके दामाद भी बन गए। भाई वो दामाद कैसे बने? खुद वो पक्के शिया हैं, उनका बाप का बहुत बड़ा इमाम बाड़ा है, लेकिन वो दामाद किसके हैं? वो पीरनी शरीफ के, पीरनी पिंकी के शरीफ के वो दामाद बने, घर के बंदे बन गए। अब उनका महरम भी नहीं रहा, घर में आते जाते मजे से। ऐसे लोगों ने काबू किया। इमरान खान तुम्हें ये बदनाम करके रहेंगे, इमरान खान तुम्हें जलील करके रहेंगे ये। और तुम अगर साहबा के बारे में तो जाके बात नहीं करोगे, अल्लाह दुनिया के अंदर में जिल्लत का मुकद्दर करेगा और आखिर में जलील हो गए। यकीन रखो, अभी वक्त है, तौबा कर जाओ। ये कुर्सी हुकूमत कोई चीज़ नहीं है इसके सामने। ये 2-4 दिन की बात है, फिर वही चांद दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात होगी। याद रखो, अगर तुमने साहबा की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर काम उठा लिया, दुनिया के अंदर अल्लाह ताला सुरखरू करेगा और आखिरत में सुरखरू करेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग़। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व क़िना अज़ाबन नार।